ओम शांति। अज है 15/3/2022 की साकार मुरली। अज बाप दादा ने आख्या, मीठे बच्चे, तुहानू इहो जा बाप मिलिया है जेड़ा बाप भी है, टीचर भी है ते सतगुरु भी है। इस लई हुण भटकना छड्ड दिओ ਅਤੇ सच्ची सच्ची कमाई विच लग जाओ। प्रश्न हैगा, नवीं दुनिया विच राज करन दे लायक किहड़े बनदे हन? बाबा ने आख्या, उत्तर हैगा, जो हुण सर्वशक्तिवान बाप तो सर्व शक्तियां लैंदे हन। तुसी बच्चे रूहानी वारियर्स बनदे हो, बाप दी मत ते अपनी राजधानी स्थापन करदे हो। बाप तुहानू श्रीमत देंदे हन कि योग बल तो विजय प्राप्त करो। अज दूजा प्रश्न भी हैगा, किन बच्चों दे हर कदम विच कमाई जमा हुंदी है? बाबा ने आख्या, जो हर कर्म श्रीमत ते करदे हन उन्हां दे हर कदम विच कमाई ही कमाई है। याद विच रहना भी कमाई, सर्विस करने विच भी कमाई, यज्ञ सेवा करने विच भी कमाई हुंदी है। गीत हैगा, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। हुण तुसी बच्चियां नू पता पिया है कि एक हुंदा है लौकिक बाप, दूजा हुंदा है परलौकिक बाप। जदों दुख हुंदा है तां परलौकिक मात पिता नू याद किता जांदा है। कई सिर्फ परमात्मा नू ही याद करदे रहिंदे हन। कोई कहंदे हन, तुसी मात पिता असी बालक तेरे। चाहे कोई माता नू याद करे या ना करे, लेकिन जदों भी गॉड फादर आखदे हन ते माता जरूर आंदी है। बच्चे मां बगैर तां पैदा हो ही ना सकण, तां परलौकिक मात पिता आखदे हन, जिसनू याद भी किता जांदा है, जरूर ओहियो कुछ सुख दे के गए हन। याद आंदा है भारत सुखधाम सी, स्वर्ग सी। लौकिक माँ बाप तो ते दुख ही दुख मिलता है, ताही तां परलौकिक नू याद किता जांदा है, क्योंकि उन्हां तो सुख मिलता है। नरक विच है दुख, ताही सारे याद करदे हन कि सानू स्वर्ग विच अर्थात सुख कन्हैरियां विच लै चलो। गुरु लोग भी आखदे हन, जप तप भगती करते रहो। बाबा ते आखदे ने सिर्फ एक मेरी मत ते चलो। लौकिक बाप नू तां आखदे ने पढ़न दे लई, फिर भी टीचर दे कोल ते जांदे ही हन। फिर वानप्रस्ती होणगे तां गुरु दे कोल भी जाणगे। बाबा तां आखदे ने मैं ही तुहाडा बाप भी हाँ, टीचर भी हाँ ते सतगुरु भी हाँ। इस लई तुहाडा भटकना हुण बंद हो गया। एह ते आखदे हन मैं तुहाडा बाप हाँ। ਇਹ तीनों ही खुद ने, इस लई इन्हां नू याद करदे रहो। मनुष्य ते भगती मार्ग विच बथेरे धक्के खांदे हन, ज्ञान मार्ग विच धक्के खाणिਆਂ दी गल ही कोई नहीं। यह भगती अते ज्ञान दुख अते सुख दा खेल बणिया होया है, जो बच्चों नू ही समझाउंदे हन। हद दा टीचर हद दी पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं बेहद दा टीचर तुहानू बेहद दी पढ़ाई पढ़ांदा हाँ। तुसी जानदे हो यह मृत्यु लोक है। ओह जो पढ़ाई पढ़ते हैं पुरानी दुनिया दे लई, और असी जो कुछ भी पढ़ते हाँ वह नवीं दुनिया दे लई है। यह दुनिया दिन प्रति दिन हुण पुरानी हुंदी जा रही है। इस विच कदे भी किसी नू सुख नहीं मिल सकता। सुख अते दुख यह खेल इहो जिहा ही बनिया होया है। किस ने बनाया, क्यों बनाया, यह नहीं कहा जा सकता। बाप ही समझाते हन। बाप आत्मावां नाल गल करदे ने। बच्चे तुसी सुख विच सी, हुण जब रावण दी प्रवेशता हुंदी है तां तुसी धीरे धीरे दुख विच आ जांदे हो। फिर कल्प दे संगम ते आके तुहानू मैं फिर तो सुख च ले जांदा हाँ। हुण तुहाडी बुद्धि दा ताला खुलिया होया है। जेकर तुसी जाणदे हो इत्थे सब यथार्थ गल्लां ही सुणाईयां जांदियां ने। यह गल्लां
ਸਿਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 8-10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਭ ਹਨ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਉਹੀਓ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ, ਟੀਚਰ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਥਵਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਗਦੰਬਾ। ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦੇਵਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਛਤਰੀਆ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਯ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਗਦੰਬਾ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ 8-10 ਭੁਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਭੁਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 4 ਟੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭੂਤ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪੂਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸੰਗਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਰਿਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਵਤਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਵੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਵਨਲੀ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਯੋਗ ਬਲ ਵਾਲੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਪ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਪ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਯੱਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਪ ਦੀ ਮਤ ਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਜੀਤ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਰੀਤੀ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੱਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ ਛੋੜ ਭਵਿੱਖ ਕੇ लिए ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਣੇ ਵਾਲ स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक ते विजय दा तिलक अर्थात समृद्धि दा तिलक लगाओ। भगती दी निशानी तिलक हुंदी है अते सुहाग दी निशानी भी तिलक हुंदी है। राज प्राप्त करन दी निशानी फिर राज तिलक हुंदा है। कदे भी कोई शुभ कार्य सफलता प्राप्त करनी होवे तां भी जाण तो पहला तिलक ही दिता जांदा है। आप सब नूं बाप दे साथ दा सुहाग मिलिया है, इस लई अविनाशी तिलक तुहानू सदा लग्या होया है। हुण स्वराज अधिकार दे तिलकधारी बनो तो भविष्य दिमे विश्व के राज का तिलक भी मिल जावेगा। स्लोगन हैगा, ज्ञान गुण और शक्तियां दा दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण अते शक्तियां दा दान करना ही महादान है। ओम शांति।